കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, ഒറീസ, എന്തിനേറെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിൽ വരെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയവർ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം കരങ്ങളായി മാറണം ഡോക്ടർ. പല സ്ഥലത്തും പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്തിട്ടാ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഫൈനലി യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്സ്. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്പ പണച്ചെലവും സമയവും വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ്, ആ അമ്മ മനസ്സ്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഡോക്ടർ? ചോദിച്ചോളൂ. ഇത് വലിയ പണച്ചെലവുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസവത്തിൽ 2 കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? യു മീൻ ഒരു പിടിക്ക് 2 പക്ഷി? അത് തന്നെ. പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് പക്ഷിയുടെ സമയം പോലിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കൗണ്ടറിൽ പോയി ദാ ഈ സ്ലിപ്പ് കാണിച്ച് പണമടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ചില ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡോക്ടർ. യെസ് രാമമൂർത്തി, അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. அப்படியா? കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. സെയിം ടു യു. എതുക്ക്? டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தானே என் வைஃப் பிரெக்னன்ட் ஆனா. ஓ அப்படி. நான் முன்னாடியே சொல்லலையே. உட்காரு. Thank you. അത്ഭുതം തന്നെ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും കാത്തിരുന്നാലേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നാളൊരു ദിവസം ക്ഷമ നശിച്ച് എന്നെ അടിക്കാൻ വരെ വന്നു. ഇല്ല, ഇപ്പൊ എപ്പടി ഇருக்கு? എല്ലാം ഉങ്ക കൈരാശി ഡോക്ടർ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കടവുൾ കൃപ. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் டாக்டர். என் வைஃப் 3 മാസத்துக்கு முன்னாடி ഒരു സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ ഭജനയ്ക്ക് പോനെ. ഇപ്പോ 2 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആക്കും. ഉങ്ക ട്രീറ്റ്മെന്റും സ്വാമിയാർ മഠത്തിലെ ഭജനവും ചേർന്ന് കുഴന്ത റെഡി. அதுக்கு உங்களுக்கு தானே ப்ராப்ளம் இருந்தது, வைஃப்க்கு அல்லല്ലോ. அதுதான் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஏன் கன்ஃபியூஷன் பண்றேன்? இந்த சாமியாரை எங்க பார்க்க முடியும்? உங்களுக்கு ഭജന ഇരിക്കണം. ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഭജനം കിടക്കേ ഒന്നും വേണ്ട. ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ കൗണ്ടറിൽ പോയി പൈസ അടച്ചിട്ട് വാ. ചെല്ല്, ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉള്ളതാ. ഡോക്ടർ സ്വീറ്റ്സ്. அந்த സ്വാമിയാർ മഠത്തിലെ നമ്പർ ഡോക്ടർമാരുടെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സാമിമാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇഡിയറ്റ്സ്. இந்த தக்காளி கிலோ எவ்வளோ? தக்காளி 15 ரூபாமா. 15 ரூபாவா? ஆமா. தின்னா சமைக்கிறதே கஷ்டம். இந்த கேரட்டு? கேரட் 30 ரூபா, பீன்ஸ் 35 ரூபா, வெங்காயம் 40 ரூபா. எனக்கு கத்திரிக்காய், வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, இந்த பீட்ரூட் இதெல்லாமே 1/4 கிலோ கொடு. இதுக்கு தான் இவ்வளோ பேச்சா? வேணாம் வேணாம் வேணாம், கவர் என்கிட்ட இருக்கு. கொடு. இதிலே போடு. அந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்கு பதிலா இந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையும் கொடு. ரொம்ப உஷார் மணி. எவ்வளவு ஆச்சு? 120 ரூபா. ஜானகி, எங்க இருந்து வர? சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஷாப்பிங்னு போயிட்டு வரேன். பக்கத்தால செந்தில் காய்கறி கடை இருக்கே, அங்க வாங்கலாமே. விலை கொஞ்சம் அதிகமானாலும் அங்க நல்ல பொருள் கிடைக்குமே, அதுதான் முக்கியம். அப்படியா? சரி வரட்டுமா? வா. ஜானகி, கண்ணு ஜானகி. என்ன கண்ணம்மா? என்ற மகனுக்கு வீட்ல கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கோம். ஐயா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்க போயிருக்காரு. வாயேன், வந்து பாரேன். ஓ, வாங்கிட்டாரா? இங்க ரெஞ்சியேட்டன் லேப்டாப் வாங்கலாம்னு சொன்னாரு. நான் தான் வேணாட்டேன். இந்த கம்ப்யூட்டர், இன்டர்நெட் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். பசங்க கெட்டு போயிடுவாங்க. டெய்லி பத்திரிகையில அப்பப்பா என்னென்னமோ நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கா. பொண்ணுங்க, அவ இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறா. Up he goes to the tree top, whirly twirly, round and round. மேகாவுக்கு டான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அங்க இன்டர்வியூ ரொம்ப டஃப். டான் ஸ்கூலா? அதெல்லாம் பெரிய ஹை கிளாஸ் பிள்ளைங்க படிக்கிற ஸ்கூலாச்சே, உங்களுக்கு தாங்குமா? அதுக்கேத்த மாதிரி ரெஞ்சேட்டன் சம்பாதிப்பாரு. கூடிய சீக்கிரம் அந்த ரெடிமேட் கம்பெனி தொடங்கிடுவோம். அப்புறம் இன்னொரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த வீட்டை காலி பண்ணிடுவோம். அடையார்ல ஒரு பிளாட் பார்க்கலான்னு சேட்டன் சொல்லியிருக்காரு. சரி கண்ணு, உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் வாரேன். வாசந்தி, இன்னும் 2 நாள் இப்பதான் லைட் ஆயிடுச்சு. இதோ வந்துட்டேன்.
ഏയ് സീക്കിരം വാടി എല്ലാവരും ചെന്ന് വണ്ടി കയറാമ ശീഘ്രം. ഒരു എണ്ണത്തിന് കൃത്യനിഷ്ഠല്ല. ശങ്കർ സാറിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 700 എണ്ണത്തിൽ ഒപ്പിക്കണം. ഒരാളെണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യും. എന്താ പപ്പേട്ടാ നല്ല ചൂടിലാണല്ലോ. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വേലക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ആളെ കിട്ടാനില്ല. ജാനകെ ഇടക്കൊക്കെ നിനക്കും പോന്നൂടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്? എന്റെ മോളിപ്പോ വലുതായില്ലേ? പപ്പേട്ടാ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ വല്ല മെയിൻ റോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരോ? അയ്യാടാ വാസന്തി. വന്നിട്ട് അതെ, സൂര്യയുടെ പടത്തില് ഹീറോയിൻ കൺഫേം ആയില്ല. ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാലോ? ഹീറോയിൻ ഒന്ന് സീക്രം ഓടി വണ്ടി കയറാമ്പാ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പപ്പേട്ട? പ്രഷർ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇടയ്ക്കൊരു വലിവോ പുതുതായിട്ട് വലിവ് വരികയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. പോട്ടെ. ഓ എന്താ മോളു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാ? യെസ് ഡാഡ്. എന്തായി ലോട്ടറി റിസൾട്ട് നോക്കിയോ? എവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇല്ലേ? എന്തായാലും ആ ടിക്കറ്റ് കളയണ്ട. ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ അച്ചടി പശുക വരാറുണ്ടല്ലോ. ഓ ലോട്ടറിയോ ലോണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ചുറ്റും അസൂയക്കാരാ. നമ്മൾ നന്നാവുന്നത് ആർക്കും കണ്ടുകൂടെ രഞ്ജേട്ടാ. ആണോ? എങ്കിൽ നമുക്കിനി ആരും കാണാതെ നന്നാവാൻ നോക്കിയല്ലോ. കോമഡി. ചേട്ടന്റെ കോമഡിക്ക് ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാന്നറിയില്ലേ? ആണോ? ആദ്യം ആ റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ഒന്ന് വേഗം തുടങ്ങാൻ നോക്ക്. നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ. അതിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാ ജാനു ഞാനിപ്പോ പോണത്. ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസിലൊന്ന് പോണം. പക്ഷെ പൈസ കെട്ടാനായിട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു മോർ ടൈം ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ്. ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. എന്തിനടിക്കണിക്കണം? പോട്ടെ മോളെ. മേഘ, അവരകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് തരും. അപ്പോ നോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയണം. അതെന്താ? വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊന്നും അന്യര് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കില്ല അത്രേ. Is it? Oh yeah. Wow, it's a new philosophy, yeah? മേഘ രഞ്ജിത്ത് Come. Are you Malayali? Yes, sir. Basically Malayali, but settled in Chennai, sir. All right. Yeah. Your dress is very nice. What is the color? Pink. Very good. Take it. Can you sing a song? Yes, ma'am. அப்போ சமய ஒரு பாட்டு பாடு. Daddy. Mm. Why this colabari, colabari, colabari dee? Why this colabari, colabari, colabari dee? Distance illa moonu, moonu, moonu color white. Stop it. She is selected. But sir, Wait. അത് ഈ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടല്ല. ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കുട്ടിയെ ആരാക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ മറുപടി എല്ലാവരും ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാക്കണം എന്നെഴുതി. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരെയും ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയർ മക്കളല്ല, നല്ല വ്യക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. യെസ്, യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ദ അഡ്മിഷൻ കൗണ്ടർ. Oh, thank you. Thank you, ഓൾ sir. ദ ബെസ്റ്റ്. അച്ഛന്റെ മോള് കൊലവെറി കലക്കി കളഞ്ഞു. ചമത്ത കൊടോ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോ രഞ്ജേട്ടന് ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതെ, ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനുണ്ട്, ഒരു കലാകാരനുണ്ട്, ഒരു ഗായകനുണ്ട്. പവിഴമൻ. പാട്ടിപ്പ വേണ്ട, നമുക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാം. 1 ലക്ഷം നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സ്കൂൾ നോക്കായിരുന്നു. ഈ 50,000 കൊടുക്കാൻ നീ എന്തിനാ അത്ര തിടുക്കം കാണിച്ചത്? ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടാനേ ആൾക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കുക. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരെ റെക്കമെൻഡേഷന്. ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് എന്തിനാ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണേ? ഇപ്പൊ ഈ 50,000 കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഈ സീറ്റ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താലോ? പണം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാരണം ഇനി അല്പം വൈകിയാലും അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളും. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബാക്കി പണത്തിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യും? വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോളുടെ മാലയും കമ്മലും പണയം വെക്കാം. പറ്റില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ കുട്ടികൾ സ്വർണ്ണം ഇടുന്നത് അപകട. ഞാൻ തരില്ല. ഒയ്യോയ്യോയ്യോയ്യോ, അച്ഛന്റെ മോള് കരയില്ലടാ. അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാലും ബാക്കിക്ക് എന്തായാലും അച്ഛൻ ഇരക്കേണ്ടി വരും. വാ മക്കള് കേറ്.